कि तुम दर्शन द्यो ने कुलदेवी माँ में आरती करने आया हूँ। तुम कि तुम दर्शन द्यो ने कुलदेवी माँ में आरती करने आया हूँ। तुम जगदम्बा आरती करने मेरे हाथों में डाली पूजा की मैया पूजा करने आया हूँ। मेरे हाथों में डाली पूजा की मैया पूजा करने आया हूँ। तुम पूजा स्वीकारो कुलदेवी माँ में आरती करने आया हूँ। तुम पूजा स्वीकारो जगदम्बा में आरती करने आया हूँ। हे माँ मेरे हाथों में थाली भोजन की मैया तुम्हें खिलाने आया हूँ। मेरे हाथों में थाली भोजन की मैया तुम्हें खिलाने आया हूँ। कि मेरे हाथों में थाली भोजन की मैया तुम्हें खिलाने आया हूँ। मेरे हाथों में थाली भोजन की मैया तुम्हें खिलाने आया हूँ। तुम प्रेम से पावो कुलदेवी माँ में आरती करने आया हूँ। प्रेम से आरती कि तुम दर्शन द्यो ने कुलदेवी माँ में आरती करने आया हूँ। तुम दर्शन दो ने जगदम्बा में आरती करने आया हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पूर्वेन्द्रहारम सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षय मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। यानि गानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाञ्जलि जले। देवाभिवंदनम पोथीजी ने आरती आपी जाजो। व्यास पूजनम व्यासजी ने आरती आपी देजो। त्यारबाद तमे सौ आरती लई लेजो। स्व आत्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवंदनम। आरती भूदेवों ने आपीने साइड में रखावी देजो। आरती लीधा बाद
બે હાથ જોડીને નમસ્કાર કરી જજો. વ્યાસજીના ચરણોમાં દક્ષિણા રાખી એક પ્રદક્ષિણા કરી જઈએ. ओम भूर्भुवस्वः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि. एक प्रदक्षिणा करी जाइए. कि हरि 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 नारायणा भजो नारायणा हरि 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 नारायणा हे भजो हरि 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 नारायणा भजो नारायणा हरि हरि नारायणा हे भजो केशव नारायणा भजो माधव नारायणा माधव नारायणा भजो वेद नारायणा भजो भागवत नारायणा भजो वेद नारायणा भजो भागवत नारायणा हरि 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 नारायणा भजो नारायणा भजो हरि 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 नारायणा भजो नारायणा हे भजो नारायणा हे भजो नारायणा. बोलिए जगदंबिका मात की जय. श्रोताजनो आप जल्दी थी जल्दी कथा मंडपनी अंदर पधारशो. ત્યારબાદ આપણે સપ્તમ દિવસની દ્વિતીય સત્રમાં માં જગદંબાની સુંદર મજાની કરુણામયી એવી માં જગદંબાની આપણે કથા વ્યાસજીના શ્રીમુખેથી શ્રવણ કરીશું. આગળનો દોર પૂજ્ય નાનાલાલભાઈ રાજ્યગુરુના ચરણોમાં અર્પણ સાથે અસ્તુ. હાલો
सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक भयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिता वन्देऽहं परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे देवं मापतिसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा जगदम्बे माता की जय। श्री भवानी माता की जय। श्री आशापुरा माता की जय। श्री हिंगलाज माता की जय। श्री रामचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री धर्मनाथ दादा की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम
પાર્વતી પતયે શ્રેષ્ઠ તું સર્વે
जय अम्बिका जगदम्बिका नारायणी भवतारिणी सिंहवाहिनी हंसवाहिनी विराट तू वागेश्वरी सिंहवाहिनी हंसवाहिनी विराट तू सिंहवाहिनी हंसवाहिनी विराट तू सदा नारायणी भवतारिणी
તમારી જય જય હો. મા ભવાની તમારી જય જય હો. જગદંબા તમારી જય જય હો. માયંબા તમારી જય જય હો. આશાપુરા તમારી જય જય હો. આશાપુરા તમારી જય જય હો. મારવેચી તમારી જય જય હો. હિંગળાજ તમારી જય જય હો. આશાપુરા તમારી જય જય હો. આશાપુરા તમારી જય જય હો. બદ્રીનાથ તમારી જય જય હો. જગન્નાથ તમારી જય જય હો. તમારી જય જય હો. વિશ્વનાથ તમારી જય જય હો. સોમનાથ તમારી જય જય હો. ગોરખનાથ તમારી જય જય હો. અલિપનાથ તમારી જય જય હો. મહાવીર તમારી જય જય હો. હનુમંત તમારી જય જય હો. મારુતિ તમારી જય જય હો. મારુતિ તમારી જય જય હો. મા ભવાની તમારી જય જય હો. જગદંબા તમારી જય જય હો. માયંબા તમારી જય જય હો.
શ્રી ધોરમનાથ દાદા. દેવી ભાગવતની કથાને આજે 7મો દિવસ છે. આજની કથામાં માં ભગવતીનું પ્રાગટ્ય, જગદંબાનું પ્રાગટ્ય થશે મહિષાસુરને મારવા માટે. એ ભગવતીના પ્રાગટ્યની પહેલા થોડીક કથા આવે છે. થોડીક રામાયણની કથા આવશે, પછી જગદંબાનું પ્રાગટ્ય આવશે. તો માં જગદંબાના શરણે શરણાગતિ લઈ અને ખૂબ શ્રદ્ધાથી, ભાવથી આ પવિત્ર ચરિત્ર જેને સાંભળવાથી મારા ને તમારા બધા પાપ નષ્ટ થઈ જાય, મારા ને તમારા પાપ બળી જાય એવું પરમ પાવન માં જગદંબાનું ચરિત્ર છે, કથા છે. ભાવથી સાંભળી. આપણે ઘણીવાર એવું પણ બોલીએ, કોઈ આપણને પૂછે કે કેમ છો, તો આપણે એમ કહી ભગવાનની કૃપા છે. પણ ભગવાનની કૃપા એટલે શું? એમ બહુ પૈસા મળે એને કૃપા કહેવાય, અથવા તો સારા કપડાં પહેરવા મળે, સોનાના દાગીના પહેરવા મળે એને કૃપા કહેવાય, અથવા તો સારું સારું જમવાનું મળે એને કૃપા કહેવી. પણ સંતોએ એનું સમાધાન આપ્યું છે. 4 વસ્તુમાંથી એક પણ વસ્તુ મને તમને પ્રાપ્ત થાય એને પરમાત્માની કૃપા કહેવાય. સૌથી પહેલી વાત એમ છે કે કોઈને કોઈ સંતનું મિલન થઈ જાય, આપણને કોઈ સંત મળે, કોઈ મહાપુરુષ મળે, અથવા કોઈ સદગુરુ મળે. તો સંત મળે ને ત્યારે એવું માનવું જોઈએ કે આ સંત નથી, પરમાત્માની કૃપા સંતનું રૂપ લઈ અને મને મળી છે, સંતના રૂપે મળી છે. તો કોઈ સંત મળે એને હરિકૃપા કહેવાય. બીજું કે કોઈ સંત આપણને કોઈ મંત્ર આપી દે, આપણે માગીએ નહીં પણ કૃપા કરીને એના રાજીપાથી, એના અંદરના ઉમળકાથી આપણી માથે જેને અનુગ્રહ થયો હોય અને વગર માગે કોઈ સંત આપણને કોઈ મંત્ર આપે, પછી કૃષ્ણનો હોય, રામનો હોય, શિવનો હોય, જગદંબાનો હોય, કોઈ પણ આપણા દેવનો. તો સંત જ્યારે મંત્ર આપે ત્યારે એમ માનવું કે આ મંત્ર નથી, આ પરમાત્માની કૃપા જ આવી છે. અને ત્રીજું, કોઈ સંત પરમાત્માની મૂર્તિ આપે કે આની પૂજા કરજો, અથવા ભગવાનનો કોઈ ફોટો આપે, ચિત્ર આપે, તો એ ફોટો નથી, ચિત્ર નથી, એ મૂર્તિ નથી, પરમાત્માની કૃપા જ મૂર્તિ બનીને મારીને તમારી આગળ આવી છે. અને છેલ્લી વાત એ છે કે આ કઠિન કળિયુગમાં ચારે બાજુ આગ લાગી ગઈ, રંગ રંગીલી આ દુનિયામાં લાગી માયાની આગ. જ્યાં જોવે ત્યાં બધું સળગે છે, એકદમ વિષમ કાળ, આખો સમાજ વિકારમાં ડૂબો છે. જૂઠ, પ્રપંચ, કપટ, છેતરપિંડી, વેર ઝેર, લઈ લેવું, ચોરી લેવું, લૂંટી લેવું, પડાવી લેવું, આ સિવાય કોઈ વિચારધારા નથી.
ધર્મસ્થાનો સલામત નથી, સજ્જન માણસો સલામત નથી. કબીરદાસે એક દોહો લખ્યો છે કે આ કળિયુગમાં પાખંડીનું સન્માન છે. જે પાખંડી હોય, ખોટા હોય, એની બોલબાલા હોય. સજ્જન માણસોને સંકટ પડે, સજ્જનને દુઃખ પડે. તમે તો બધા માલધારી માણસો છો, હવે તો સમય થોડોક બદલાણો છે એટલે ડેરી થઈને ડેરીમાં દૂધ આપી દેતા હશો. નહીતર પહેલાં તો આ માતાઓ બધી માથે બોઘરા લઈ અને શહેરમાં દૂધ વેચવા જાતી ને, પોતાનું દૂધણું હોય તો દૂધ વેચવા જાય. પણ કબીરે એમ લખ્યું છે कि कबीरा इस कलयुग में पाखंडी की मान, गोरस बीके गली गली और मदिरा बीके दुकान. दूधने दही ने वेचावू होय ने तो શેરીએ શેરીએ રખડવું પડે, ગલીએ ગલીએ રખડવું પડે. કોઈને દૂધ લેવું, કોઈને દહીં લેવું, કારણ કે ઉજળી વસ્તુ છે. ઉજળિયાત વરણને, સારા માણસોને ઉજળી વસ્તુને રખડવું જ પડે. દૂધ અને દહીંને વેચાવા માટે બધે રખડવું પડે. દારૂને ક્યાંય રખડવું ન પડે. દારૂને દુકાન મળી જાય, દારૂને સન્માન મળી જાય. કબીરા ઇસ કલયુગ में પાખંડી કી માન, આ ગોરસ બીકે ગલી ગલી અને મદિરા બીકે દુકાન. આવો ભયંકર યુગ છે. હજી તો કે હજી વિષમ યુગ આવશે, દિવસે દિવસે બહુ ખરાબ સમય આવશે. પણ આ કળિયુગમાં, આ વિકારી યુગમાં, આ વિષમ કાળમાં મને ને તમને એક ઘડી, અડધી ઘડી જો પરમાત્માની કથા સાંભળવા મળી જાય, પછી રામકથા હોય, કૃષ્ણ કથા હોય, શિવ કથા હોય, શક્તિની કથા હોય, પણ તમે મંડપના છેલ્લે ખૂણે બેઠા હો ને તમને ભગવાનની કથા સાંભળવા મળે તો તમારે એમ મનાય કે આ કથા નથી, પરમાત્માની કૃપા કથા બની અને મારા હૃદયમાં ઉતરી રહી છે, મારા કાનમાં ઉતરી છે. અને આની પરમાત્માની કથા મળે ને સાંભળવા, એનાથી ચડિયા તો કોઈ લાભ જ નથી. 14 બ્રહ્માંડમાં લાભ. શંકર ભગવાન, સનકાદિક મહાત્માઓ, શેષ નારાયણ ભગવાન, આ તો બધા 24 કલાક ધ્યાનમાં રહેવા વાળા માણસો. એને કોઈ સંસારનું ટેન્શન નથી, કોઈ સંસારની ઉપાધિ નથી. પણ શંકર ભગવાન, સનકાદિકો તો બ્રહ્માના માનસ પુત્રો છે. અને 5 વર્ષની ઉંમર હોય ને એટલી જ અવસ્થા એ રાખે, એનીથી વધારે મોટા ન દેખાય. 5 વર્ષના છોકરા હોય એટલી જ ઉંમર ધરી રાખે અને આકાશમાં ફેર્યા કરે, નીચે નથી આવતું, ક્યારેક જ આવે. હવે એ બધા પરમહંસ યોગીઓ છે, 24 કલાક પરમાત્માની સાથે મળેલા હોય, અંદર બ્રહ્માનંદમાં ડૂબેલા હોય. પણ છતાંય જ્યાં હરિકથા થતી હોય ને, ત્યાં શંકર ભગવાન સમાધિ છોડીને કથામાં બેસી જાય, સનકાદિકો બધું છોડી અને હરિકથામાં બેસી જાય. શેષ નારાયણ પણ હરિકથા સાંભળે, કારણ કે હરિકથા જેવો લાભ સમાધિમાં પણ નથી. એટલે મારા ને તમારા અહોભાગ્ય કહેવાય કે પરમાત્માનું કોઈ પણ ચરિત્ર. ખેતરમાં તમે બીજ વાવો, વાવણી થાય ને આપણે ખેતરમાં વાવવા જઈ, બાજરો વાવીએ અથવા તો સિંગ વાવીએ, તમારી ભાષામાં ભૂતળી કહેવાય. પણ વાવીએ ત્યારે બધા બીજ આમ ગોઠવતા નથી. ચાસમાં બધા બીજ આમ એના મોઢા ઉપર રહે એમ ગોઠવીને વાવતા નથી. આપણે તો વાવી દઈ, પછી કોઈ બીજ ત્રાસું પડે, કોઈ આડું પડે, કોઈ ઊંધું પડે, કોઈ સીધું પડે. બધા બીજ ગોઠવીને નથી વાવતા. ખેતરમાં બીજ તો આડાવડા પડે, પણ ભલે નહીં આડું પડે, ઊંધું પડે, ઉલટું પડે, સુલટું પડે, ત્રાસું પડે, પણ 8 દિવસ પછી તમે હાથ ખેતરે ચક્કર મારવા જાઓ ને એટલે બધા ઉગી ગયા જ હોય. આડા પડેલા ઉગી જાય, ઊભા પડેલા ઉગી જાય, ત્રાસા પડેલા ઉગી જાય. એમ આ કળિયુગમાં તમે ગમે તે રીતે પણ હરિકથા સાંભળી લો ને એટલે બેડો પાર થઈ જાય. આ તો અહોભાગ્ય કહેવાય આપણે.
પરમાત્માની કથા ન મળે. આ મેં તમને કીધું ને એકવાર કે આ અમૃત છે. ઝેર જોયું છે, અમૃત જોયું નથી. કોઈ નામ સાંભળ્યું છે. ઝેર તો દેખાય છે અને મળે છે બજારમાં, દુકાને, પોઈઝન. અમૃતનું નામ સાંભળ્યું છે, અમૃત આપણે જોયું નથી. પણ બીજું કોઈ અમૃત નથી, આ જ અમૃત છે. પરમાત્માની કથા છે ને, એ જ અમૃત છે. રામાયણમાં શંકર ભગવાન પાર્વતી માતાને એમ કહે છે કે પાર્વતી, પરમાત્માએ જેને કાન આપ્યા હોય અને એ કાનથી આખી દુનિયાની વાતો સાંભળે, પણ જો હરિકથા ન સાંભળે ને તો એના કાન ન કહેવાય, એને સર્પને રહેવાના દર કહેવાય. ભગવાને આંખ આપી હોય, દ્રષ્ટિ આપી હોય, આંખથી હરિદર્શન ન કરે, સંત દર્શન ન કરે, ગુરુના દર્શન ન કરે, એની આંખ નથી, મોરપીંછમાં લાગેલી છાપ છે. હરિના દરબારમાં અથવા તો સંતની આગળ, બ્રાહ્મણની આગળ જેનું માથું નથી નમતું, એનું માથું કડવી તુંબડી છે. અને ઈશ્વરે જીભ આપી હોય, જે બોલી શકતો હોય, પણ હરિ ન બોલે, રામ રામ ન બોલે, એની જીભ છે ને દેડકાની જીભ કહેવાય. આવું ભગવાન શંકર બોલ્યા છે રામાયણ. એટલે આપણે પરમાત્માની કૃપા છે. તમે વિચાર તો કરો. એમ સરસ મજાનું શરીર આપ્યું છે, આમ કોઈ અંગભંગની ખામી નથી, લૂલા લંગડા બેરા બોબડા એવું કાંઈ નથી, રોગ નથી શરીરમાં કોઈ. ભગવાને તંદુરસ્ત શરીર આપ્યું છે, બધા અંગ બરાબર આપ્યા છે, રૂડા રૂપાળા બનાવ્યા છે. હવે ખામી શું છે બીજી? પરમાત્માનું ભજન ન થાય તો એ મોટામાં મોટી ખોટ કહેવાય. જીવતરમાં રૂપિયા ગુમાવી દેવાની એ કાંઈ બહુ મોટી ખોટ નથી, પણ મનુષ્યના દેહમાં સત્કર્મ ન થાય, હરિભજન ન થાય, સંત સેવા ન થાય, ગુરુની સેવા ન થાય, એની જેવી કોઈ ખોટ જ નથી. મોટામાં મોટી ખોટ. શરીર બીજું માગવા નથી જવું પડતું, ભગવાને આપ્યું છે શરીર. હરિ બોલવું હોય, રામ રામ બોલવું હોય તો જીભ કોઈની ઊંચીની માગવી પડે? ભગવાન આપણને જીભ નથી આપ્યું. બીજું બધું બોલી એક છે, હરિ ન બોલાય, રામ રામ ન બોલાય, કૃષ્ણ કૃષ્ણ ન બોલાય. પૈસા ખર્ચવા પડે નહીં, એમાં જોર લગાડવું પડે નહીં. પરમાત્મા તરફથી બધી સુવિધા છે. અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં એવું કહેવાય, મને અહીંની ખબર નથી, પણ આપણે ખેતરમાં કામ કરતા હોય અથવા તો ચોપા માટેની નિરણ ભેળી કરતા હોય, ગાડામાં ભરતા હોય, તો ઘણીવાર ઘણા લોકો એમ કહે કે આમ નિરણની હું બથ ભરવા ગયો, બખ ભરવા, તો અંદર સાપ આવી ગયો, હેરું આવી ગયો. અથવા તો એમ કહે કે ભાઈ અંધારામાં હું જતો હતો ખેતરમાં, મારા પગની આગળ જ તે સાપ આવી ગયો, નીકળી ગયો. એવું બધું બને, અહીંયા બનતું છે. તો ઘણા લોકો એવું કહે કે સાપ એમ કરડે નહીં, એના મોઢે 100 મણનું તાળું હોય, તાળું ખોલ્યા સિવાય ન કરડે. હવે સાપના મોઢે તો 100 મણનું તાળું છે, પણ હવે આપણા મોઢે કેટલા મણના તાળા દીધા એ જ ખબર નથી, કે ઉઘડતા જ નથી. હરિ બોલાતું નથી, રામ રામ બોલાતું નથી, કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલાત, તો તાળા કેટલા મણના દીધા? મને એમ થાય. સમય પાછો નહીં આવે. એ ગઈ પલ પાછી એ નહીં આવે મૂરખ ભૂલવણી
તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ તે તો ભજ્યા નહીં ભગવાન હે અંતે ખાસો યમુના માર્ગ તેથી રામ નામ સભા ગમ પાયો ગમ પાયો મને સાચો એ ગુપ્તિ કરી જગુરાયા રંગદાસ કો નામ बतायो रंगदास को नाम बतायो रामदास महाराज गया राम नाम મનુષ્યના દેહનો ફળ જ છે પરમાત્માનું ભજન. અને કળિયુગમાં કોઈ નિયમ નથી કે તમારે બેસીને નામ જપવું કે અખંડ દીવો રાખો કે નાહી ધોઈને બેસવું કે એકટાણા કરવા કે ઉપવાસ કરવા, એવો કોઈ નિયમ નથી. તમે ગમે ત્યાં હો, ઘરમાં હો, રસોડામાં હો, ખેતરમાં હો, દુકાને હો, નાહ્યા હો ન નાહ્યા હો, હાલતા ચાલતા બેઠતા ઉઠતા સૂતા તમે નામ જપી લો. કરેલું કર્મ કોઈનું જાતું નથી. કોઈ પણ કર્મ આપણે કરીએ એનું ફળ આપણને મળે છે. ભલે થોડીક વાર લાગે, ઘણી વાર વિલંબ થાય, પણ નામ લીધા હોય ને, મરણને સુધારવા માટે એક જ રસ્તો છે. મરણ સુધીરું કોને કહેવાય? કે ફરી વાર આ જગતમાં આવવું ન પડે, કોઈ માતાના ઉદરમાં સૂવું ન પડે, કોઈને બાપ ન બનાવવો પડે, કોઈને મા ન બનાવવી પડે, વારે વારે માતાનું દૂધ ન પીવું પડે, 84ના ચક્કર મારા ને તમારા પૂરા થઈ જાય, આવા ગમન પૂરા થાય, એવું મરણ થાય ને એ મરણ સુધીર્યું કહેવાય. આપણા શાસ્ત્રોમાં મરણની પસંદગી આપી છે, કઈ રીતે મરવું ને એ રસ્તા બતાવ્યા છે. જો મરણ સુધારવું હોય તો આ રીતે મરાય. રાવણ ઓલા મારીચની આગળ જાય
કે તું સોનાનો મરગ બનીને પંચવટીમાં જાય એટલે હું સીતાની હરી લઉં, એની ચોરી કરી લઉં. આ મારીચને તો ખબર હતી રામનું બાણ વાગ્યું હતું એકવાર, તો મારીચે રાવણને કીધું કે મહેરબાની કરીને એની સામે વેર બાંધવા. એ માણસ નથી, માણસના રૂપ છે, સાક્ષાત પરમાત્મા છે. તારી લંકા અવિચળ રાખ્યું હોય તો તું પાછો ઘરે વયો જા, બાકી આ રહેવા દે. પણ હવે આ મૂર્ખ કહેવાય ને, રાવણ તો મૂર્ખ માણસ. એટલે રાવણે કીધું હું કહું એમ કર, સોનાનો મરગ બન, નહીં બન તો હું તને મારી નાખીશ. મારી જ વિચાર કરે કે સોનાનો મરગ જો હું ન બનું તો મને રાવણ મારી નાખે. સોનાનો મરગ બનીને જાઉં તો મને રામના બાણથી મરવું પડે, રામ મને બાણ મારે. એટલે મારે મરવાનું તો પાકું જ છે. હું અહીંયા રહું તોય મારું મૃત્યુ, ત્યાં મરગ બનીને જાઉં તોય મૃત્યુ. મૃત્યુ અનિવાર્ય છે, એને કોઈ મિટાવી શકતું નથી. મરવાનું તો 100% છે. પછી મારી જ વિચાર કર્યો કે મારે મરવું જ છે તો પછી રાવણના હાથે મરવું એની કરતાં રામના બાણથી મરવું, મારો ઉદ્ધાર તો થઈ જાય, ભગવાનના હાથે મરવું. હવે આનો અર્થ શું થાય? મારું મારું કરીને બધું ગળે બાંધીને સંસારના પદાર્થમાં ડૂબીને, વાસનામાં ડૂબીને, મોહ મમતામાં ડૂબીને મારું મારું કરતા કરતા આ જગતમાંથી જાવું, એને રાવણના હાથનું મરણ કહેવાય. અને સત્સંગ કરતા કરતા, હરિનામ લેતા લેતા, પરમાત્માની કથા સાંભળતા સાંભળતા મૃત્યુ આવી જાય, એ તો રામના હાથનું મૃત્યુ કહેવાય. એનો એ આપણો ઉદ્ધાર કરી નાખે. નક્કી આપણે કરવાનું કઈ રીતે મરવાનું. મરણ સુધારવા માટે છે મનુષ્યનો જન્મ. અને આપણે તો સુધારી શક્યા નથી, નહીતર તો આપણે આવવું જ ન પડે. આપણે મરી ચૂક્યા છીએ ઘણી વાર. આ પહેલી વાર મરશું એવું નથી. આની પહેલા ઘણી વાર આવી ગયા અને મરી ચૂક્યા છે. પણ મરતા ન આવડ્યું, જીવન જીવતા કદાચ નહીં આવડ્યું હોય, પણ આપણને મરતા નથી આવડ્યું, એટલે વારે વારે આ સંસારમાં આવવું પડે. નહીતર આપણું અહીંયા કાંઈ કામ નથી. આપણું અહીં શું કામ છે? ગિરિદી કરવા સિવાય કાંઈ કામ ખરું? અહીં ભીડ કરવા સિવાય આપણે કોઈના ઉપયોગમાં આવીએ નહીં, આપણે કોઈના કામમાં આવીએ નહીં. આપણે નડીએ ખરા બીજાને. કાંઈ અહીંયા આપણા વગરનું કોઈ રાજપાટ પડ્યું રહેતો નથી. આપણા વગરની આ દુનિયા હાલે નહીં એવું નથી. આપણે આ જગતમાં નહોતા ને ત્યારે આમ જ આ શિયાળો આવતો ને ઉનાળો આવતો ને વરસાદે આવતા ને આમ નામ જ હાલતું હતું બધું. આપણે નહીં હોય ને ત્યારે આ બધું આમ નામ જ હાલશે. આમાં કાંઈ ફરક પડવાનો નથી. આપણે હોય કે ન હોય, સંસાર એની રીતે ચાલે છે.